تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن گیا. فیصل واؤڈا نے بڑی پیشگوئی کر دی. کہتے ہیں پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کی سربراہی ایک زیرک سیاستدان کرے گا. پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے. فیصل واؤڈا کی جانب سے یہ پیشگوئی کی گئی ہے. پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے متعلق فیصل واؤڈا کی جانب سے یہ پیشگوئی کی گئی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ فارورڈ بلاک کی سربراہی ایک سینئر سیاستدان کر رہے ہیں. سینیٹر فیصل واؤڈا کی جانب سے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کی گئی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے اور پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کی سربراہی ایک سینئر سیاستدان کر رہے ہیں. سینیٹر فیصل واؤڈا نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے. ہم کیک کھائیں گے، باقی سب دھول کھائیں گے. دوسری چیز یہ کہ بن تیرے صنم مر مٹیں گے ہم، آنا ہی پڑے گا سجنا ظالم دل کی لگی. تیسری بہت امپورٹنٹ چیز یہ کہ پی ٹی آئی کے بکاؤ بگاڑے بھاگ گئے پھر سے بائیک آؤٹ کر کے. یہ سارا سیٹ اپ تھا، سارا پلان کا حصہ تھا. پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اپوزیشن تھی تو کم سے کم اس ترمیم کے خلاف ووٹ دے دیتے. تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ پورا سیٹ اپ تھا. پی ٹی آئی کے بگاڑے پھر سے بھاگ گئے. پولیٹیکل پارٹی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ 9 مئی کی اس پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. ایک طرف وہ بھی فیصلہ کریں. اور جو آج کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت تگڑا فارورڈ بلاک بن گیا. پلان کے تحت اس کو ایک زیرج پولیٹیکل آدمی ہیڈ کرے گا. تو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ این پی ایم پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان بنے گی. فیصل واؤڈا کی گفتگو آپ نے سنی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن گیا ہے. فیصل واؤڈا کی جانب سے یہ پیشگوئی کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کی سربراہی ایک سینئر سیاستدان کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا ایک دفعہ پھر آپ کو سنواتے ہیں. ہم کیک کھائیں گے، باقی سب دھول کھائیں گے. دوسری چیز یہ کہ بن تیرے صنم مر مٹیں گے ہم، آنا ہی پڑے گا سجنا ظالم دل کی لگی. تیسری بہت امپورٹنٹ چیز یہ کہ پی ٹی آئی کے بکاؤ بگاڑے بھاگ گئے پھر سے بائیک آؤٹ کر کے. یہ سارا سیٹ اپ تھا، سارا پلان کا حصہ تھا. پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اپوزیشن تھی تو کم سے کم اس ترمیم کے خلاف ووٹ دے دیتے. تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ پورا سیٹ اپ تھا. پی ٹی آئی کے بگاڑے پھر سے بھاگ گئے. پولیٹیکل پارٹی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ 9 مئی کی اس پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. ایک طرف وہ بھی فیصلہ کریں. اور جو آج کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت تگڑا فارورڈ بلاک بن گیا. پلان کے تحت اس کو ایک زیرج پولیٹیکل آدمی ہیڈ کرے گا. تو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ این پی ایم پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان بنے گی. آج ہم تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن گیا ہے. فیصل واؤڈا کی جانب سے یہ پیشگوئی کی گئی ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کی سربراہی ایک زیرک سیاستدان کرے گا. سینیٹر فیصل واؤڈا کی جانب سے 24 نیوز سے خصوصی طور پر گفتگو کی گئی ہے اور ان کی جانب سے پیشگوئیاں بھی کی جاتی رہی ہیں ماضی میں بھی. اب بھی انہوں نے گفتگو کے دوران کہا کہ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے. پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کی سربراہی ایک زیرک سیاستدان کرے گا. فیصل واؤڈا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. فیصل واؤڈا کی جانب سے 24 نیوز سے خصوصی طور پر گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے جو کرنٹ سچویشن ہے اس متعلق کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. سینئر صحافی نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نوید چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس متعلق گفتگو کی ہے فیصل واؤڈا نے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے پی ٹی آئی میں. بہت شکریہ. دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں وہ منجھے ہوئے سیاستدان. سیاست راستے نکالنے کا نام ہے، سیاست حق درمی کا نام نہیں ہے، سیاست منجمد ہونے کا نام نہیں ہے. جو زمینی حقائق ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. اور یہ کلیہ صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے. اس پورا جو ہمارا نظام چل رہا ہے دنیا کے اندر اس میں آپ نے زمینی حقائق دیکھ کر ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تحریک انصاف کے لوگوں کو کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جو 19ویں ترمیم تھی جس کے تحت ججز نے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے، یعنی کہ وہ اپنی تقرریاں بھی خود کر رہے ہیں، اپنی ترقیاں بھی خود کر رہے ہیں، اور اس کے بعد
चीफ जस्टिस कौन बनेगा उसका सिस्टम भी वो खुद ही बना रहे हैं। और हालत ये है कि नंबर आपका दुनिया में जो निचले 3 रैंक्स हैं उनके अंदर है, लोअर जुडिशरी लेकर सुप्रीम जुडिशरी तक, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐड करना शुरू कर दिया। तो अगर इन चीजों को मॉडिफाई करके करेक्ट किया जा रहा है तो उसमें पीटीआई को क्या एतराज है? इसमें पीटीआई पर कौन सा हमला है? मतलब आप एक इदारे को उसका जो एक्चुअल फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक उसमें ढालना चाह रहे हैं, और जहां जहां वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं वहां से मामला को दुरुस्त करना चाह रहे हैं। तो इसमें कोई झगड़ा या फसाद की बात नहीं थी। बहुत उम्दा कोशिश थी मौलाना फजल रहमान की, बिलावल भुट्टो साहब की, कि किसी तरीके से सारी पार्टियां इस पर इत्तेफाक कर लें और एक मुतफ़िका मसौदा सामने आ जाए। लेकिन बहरहाल ये कानून तो बनना ही बनना है। अब जो लोग पोलिटिकली मैच्योर हैं उन्होंने एक फैसला कर लिया। मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि फॉरवर्ड ब्लॉक बने ना बने, पीटीआई के अंदर जो गालिब अक्सरियत है अरकान पार्लियामेंट की, वो ये सोचती है कि ये मसौदा बिल्कुल दुरुस्त है। ये जज साहबान जो कुछ कर रहे हैं और जिस तरह के मामला पाकिस्तान के अंदर गैर मुतवाज़न हो चुके हैं अदलिया के हवाले से, इनका अब चलना मुमकिन नहीं है। देखें ना, आज इनकी हुकूमत है, कल को पीटीआई की भी हो सकती है, ये उन्हें भी नहीं चलने देंगे। जो चीजों को आपने किसी तरह लाना है ना को बैलेंस, ये कैसे मुमकिन है कि कहाँ हाउस की जो 2/3 मेजोरिटी है वो आईनी तरमीम ला सकती है, कहाँ 1, 2, 3 जज बैठ कर ऐड कर देते हैं, ये मामला मुमकिन नहीं है। तो ये एक पोलिटिकल मेच्योरिटी की बात है। फॉरवर्ड ब्लॉक से ज्यादा मैं तो ये कहूंगा जो लोग पोलिटिकली मेच्योर हैं उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया और करना चाहिए भी उन्हें। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। नवी चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे? फैसल वावड़ा की जानिब से पेशगोई की गई है कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि फैसल वावड़ा जो है अंटिल वेरी रिसेंटली वो एक इनसाइडर रहे हैं। उनको मालूम है कि पार्टी की क़यादत जो है और उसके मुख्तलिफ लोग जो हैं जो खास तौर से अहम ओहदों पर है वो क्या सोचते हैं, लिहाजा उनसे ज़्यादा बेहतर तर्जुमानी कोई और कर नहीं सकता। तो उनकी बहुत सारी पेशेनगोइयाँ पहले भी साबित हुई हैं सच्ची, और अब भी सच्ची साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने तो बहुत देर पहले कह दिया था कि ये तरमीम पास होगी और पीटीआई इसका प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगी। अभी भी वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, आप उनकी बात तो छोड़िए, खुद जो पीटीआई के लोग हैं वो कभी तो कह रहे हैं कि जी हमारे लोगों को अगवा कर लिया है, कभी कह रहे हैं कि उनका ज़मीर मर चुका है, कभी कहते हैं उनके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, कभी कहते हैं उनके घरों पे जाके बैठ के धरने देंगे हम। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई के अंदर स्प्लिट बहुत सीरियस है। अभी थोड़ी देर में उसका इजहार भी हो जाएगा, इसलिए कि जो दावे किए जा रहे हैं या जो लग रहा है बज़ाहिर, तो ये कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का वोट देना तो लाजिम है। 2 का तो वो नाम तक लेने लग गए हैं, 2 सेनेटर जो हैं, डॉक्टर जरका हैं और सलीम शाहिद साहब हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई की लीडरशिप को खुद भी इदराक है कि अंदर से कहीं ना कहीं दरारें मौजूद हैं। तो फैसल वावड़ा का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी जो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे वो यकीनी तौर पर बाद में पछताएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है जो उन्होंने लान तान नहीं की है पीटीआई पे, इसलिए कि पीटीआई ने उनके साथ भी धोखा किया है। अभी वो कहते हैं कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं, तो कोई उनसे पूछे कि आप बेवकूफ़ इतने अरसे से अपने ड्राफ्ट, उनका ड्राफ्ट, हमारी एक सी अप्रोच, हमने इत्तेफाक कर लिया फला पर, ये सब बकवास क्या थी? मतलब है वो इस ढिठाई से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस ढिठाई से वो ये समझते हैं कि हम जो कहेंगे लोग आंखें बंद करके मान लेंगे। ये मेरे ख्याल से पीटीआई के अंदर की जो दरारें हैं वो अब विजिबल होती जा रही हैं, और अब ये जो ज़मीन पास होगी इसके बाद जो बाकी कुछ लोगों के जहन में मुगालते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से इस अमल को जारी किया गया, बिलावल ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब कोई ये ताना नहीं दे सकता कि हमने टाइम नहीं दिया। 2 महीने से ये मुज़ाकरात चल रहे थे, 2 महीने से ही पीटीआई जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की आड़ लेके इन मुज़ाकरात का हिस्सा थी। आज अचानक वही हुआ जो कल उनको बानी पीटीआई ने कह दिया था। वो तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो जो इनकी गत बनाई है, जो लोग मिलने गए थे, वो तो तफसीलात अभी बाहर आ जाएंगी। वो तो अपना रोना रोते रहे कि मैं यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ और आप लोग बाहर मजे ले रहे हैं। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद फिर पता लगेगा कि पीटीआई कहाँ खड़ी है, कितनी इसमें सकत है, कितने लोग इसको छोड़ गए हैं। ये सब कुछ जो मेरा ख्याल है कल सुबह तक वाज़ेह हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। नवी चौधरी साहब हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया।